নেক্সট ভিডিও চলছে তো এটা না? হ্যাঁ, এটা বন্ধ। হ্যাঁ, সিট ডাউন। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, কেন এসছো এখানে ভাই? স্যার প্রাইমারি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে। হামিদুল ইসলাম। স্যার স্যার আমার সিভি হামিদ মানে কি? সরল, ইনকমপ্লিট আছে স্যার সিভিটা। থাক, ইনকমপ্লিট থাকলে অসুবিধা নেই। তাহলে তুমি বলো, তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলো, আমরা শুনবো। Thank you, sir, giving me an opportunity to introduce myself in English. Sorry. Okay, continue. I am Hamidul Islam. I am coming from Shenpara in the district of Murshidabad. I have completed HS examination from Faridpur High School, and I have completed HS examination from Faridpur High School with first division. And next, I have completed arts. Okay. And next, I have completed graduation from Kollan University in the section of which subject? Sir English. English, very good. And I have completed DLED degree from Pajrapara Minority B.Ed College in the session 2017 to 2019 with first division. Very good. Right now, I am an assistant teacher of Al Islam Mission Dongkol. Okay. And I want to an assistant teacher of primary education, primary school. Have you completed master degree? Yes, sir. From where? I have completed master degree from IGNOU. IGNOU. What is the full form of IGNOU? Indira Gandhi Open University. Full form IGNOU. Full form of N. I for Indira, G for Gandhi, N for? N for National. Indira Gandhi National University. Open University. Do you know in which year IGNOU was established? No, sir. Acha. Which grade he belongs? Grading system. NAC. NAC. Do you know? I don't know, sir. Okay, no problem. Now say, in which portion would I ask question to you? Sir, English. English. Grammar portion. Sir. Grammar. Very good. Make a sentence using the word hardly. You may note down here. Is hardly a positive or negative in sense? Sir? Hardly is a word. Negative sense, sir. Yes. Negative sense. Okay. What is subjunctive mood? I have already asked you question on grammar. Yes, sir. What is subjunctive mood? And give some examples. Subjunctive mode is basically stressing one subject. Stressing on Subject. And subjunctive mood. Have you heard subjunctive mood? Give an example. Hypothetical statement. What is hypothetical statement? I know that in subjunctive mode, hypothetical statement is used. Understand what I am saying? Hypothetical Yes, sir. statement. I will, if I were a bird, I will fly in the sky. Yes. If I were Were bird, a bird, I will fly in the sky. I will have a. I will flying in the Sure. sky. Sure. If sir. I were a bird, I will fly have a. Yes, sir. I will have and I would have. I would have. Would have. Sorry, sir. ঠিক আছে। What is simile? What is Simile.
simile. in grammar. Simile is a parts of speech which compares with Parts of speech. figure of speech. Figures. Yes. Simile is a figure of speech which You may give an example of simile. he is like deer. Yes, he is like red rose. My love is like red rose. Yes. And what is the difference between simile and metaphor? Simile and metaphor, the difference between simile and metaphor is basically Explicit and implicit. I helped you. But give an example. Metaphor. Metaphor, his eyes, her eyes were look like an angel. Why do you use like in metaphor? Yes, yes. Understand what I'm saying? You should avoid using like. Like is generally used in simile. What is that grammatical irony? Okay. Irony, Higher English What grammar. is like? yes. Yes, sir, higher English grammar. মানে ফিগার অফ স্পিচটা এই ফিগার অফ স্পিচটা অতটা ভালো No problem. Higher English grammar. যেটা আমরা মেনলি চাইছি Dramatic monologue. কিছু জানো? ড্রামাটিক মনোলগ আমরা একটা ক্যান্ডেলিস্টিক বিশপ ক্যান্ডেলিস্টিক করেছিলাম, সেটাকে ড্রামাটিক মনোলগ বলা হয়। ড্রামাটিক মনোলগ বেসিক্যালি ড্রামাটিক মনোলগ হচ্ছে যে একটা স্থানের মধ্যেই হবে, সেটা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে কোনো অডিয়েন্সের কথা বলার কোনো থাকবে না। silent Have you class. Silent. read any dramatic monologue like poems? Yes, sir. My last Duchess. Written by Written by Robert Browning. Robert Yes. Browning. Can you say some lines? Recite. Can you recite some lines? It is a very interesting. My last Duchess. The first line of my last Duchess is, However, we would ask you to deliver a demo class as to how you will perform in your classrooms in primary level. Please go on. okay, sir. May I speak in Bengali? Obviously, Can you Sir, কোন ক্লাস পড়াবেন? ক্লাস 2 Class যখন two. ঠিক করে আসেনি অ্যালফাবেটটা বোঝা। Okay, try to class 2. You should use the inductive way of teaching ওকে স্যার, and learner centric. ওকে স্যার। তোমরা সবাই তো ভালো আছো? বেশ, আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি একটি মজার গল্প করব। কেমন? আজকে তোমাদের সঙ্গে একটি মজার গল্প করব। আচ্ছা, তোমরা বলো তো মালা দেখেছো? তোমরা মালা দেখেছো? দেখেছো? বেশ, খুব ভালো। আচ্ছা সোমা, তুমি বলো যে মালা তৈরি করতে হলে কি কি লাগে? এটা বলো যে মালা তৈরি করতে হলে কি কি লাগে, মালা আমরা কি কি দিয়ে তৈরি করি? কি কি দিয়ে তৈরি করি? হ্যাঁ, সুচ, আর বলো সুতো, আর কি? হ্যাঁ, যেটা দিয়ে তৈরি করব মালা, যেমন ফুল। খুব সুন্দর বলেছো, ভীষণ সুন্দর হয়েছে। তো আমরা মালা তৈরি করি একটা সুচ, একটা সুতো এবং একটি যেটা দিয়ে তৈরি করব, যেমন আমরা ফুল দিয়ে করি। বেশ ভালো। তো সোমা, তুমি একটি এই সুতো নিলে এবং একটা সুচ নিয়েছো। বেশ, এবার তুমি মালা তৈরি করলে কি করবে বলো তো? কিসের মালা তৈরি করবে? ফুলে। বেশ, তাহলে এই তুমি একটি করে ফুল গাছ দিয়ে কিসের মালা হলো বলো তো? এটা ফুলের মালা। কেন এটা ফুলের মালা সোমা? ফুল দিয়ে তৈরি করেছো। ভেরি গুড। আচ্ছা রহিম, তুমি বলো যে এখানে সোমা কিন্তু ফুল দিয়ে মালা তৈরি করেছে, তুমি কি দিয়ে তৈরি করতে চাও? কি দিয়ে চাও? বিস্কিট দিয়ে। বাহ, সুন্দর।
তাহলে বিস্কিট দিয়ে তৈরি করবা, তা তুমি যদি এখন এখানে একটা একটি করে বিস্কিট তৈরি কর, বিস্কিট গাঁথো, তাহলে কিসের মালা হবে এটি? বিস্কিটের মালা। ভেরি গুড। আচ্ছা রোহান তুমি দাঁড়াও। হ্যাঁ তুমি, হ্যাঁ বলো, তুমি কিসের মালা তৈরি করতে চাও? টাকার। বেশ, হ্যাঁ টাকার মালাও হয় ভাই, ভেরি গুড। তো তুমি একটি করে যদি টাকা, এখানে তুমি কত টাকা নোট গাঁথবে? 100 টাকা। বেশ, তোমার অনেক টাকা, ভেরি গুড। তাহলে তুমি 100 টাকার নোট গাঁথলে বেশ কয়েকটি, দিয়ে কিসের মালা হলো তাহলে এটা? কিসের? টাকার মালা। ভেরি গুড, সুন্দর। এবার আচ্ছা সৃজা তুমি দাঁড়াও তো। তুমি, তোমাকে আমি কিছু এইরকমটা কিছু বর্ণ দিলাম, দিয়ে ধরো এই পর্যন্ত আমরা আরো কিছু গাঁথলাম। এইগুলোকে কি বলা হয় আমরা কিন্তু আগে জেনেছি, কি বলতো? কি? লেটার। হ্যাঁ একদম অবভিয়াসলি লেটার। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি এক একটি লেটার। এই লেটার মানে কি? লেটার মানে কি জেনেছো? বর্ণ। লেটার মানে বর্ণ। ভেরি গুড। এখন সৃজা এই একটি করে লেটার গাচ্ছে, এই গাঁথলো, দিয়ে গাঁথতে 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 সব শেষে জেড গাঁথলো। এবার বলো এখানে কি দিয়ে সৃজা তৈরি করলে? বর্ণ দিয়ে। বসো, ভেরি গুড। এটা কিসের মালা হলো তাহলে বলো সবাই? বর্ণের মালা। ভেরি গুড। এই যে এ থেকে জেড পর্যন্ত এই কয়টা লেটার ছিল? কটা? 26টি। ভেরি গুড। এই 26টি লেটারকে পর পর গেঁথেছো, গেঁথে কি হয়েছে বলো তো? একটি মালা তৈরি করেছো। কিসের মালা তৈরি করলে? কিসের? এবার বর্ণ। ভেরি গুড। তো এই যে বর্ণের মালা করলে, তাহলে এইটা এবার কিসের মালা বলবো আমরা? বর্ণ মালা, তাই তো? এতক্ষণ কি দিয়ে তৈরি করেছিলে? প্রথমে তুমি রোহান কি দিয়ে করেছিল? ফুল দিয়ে, ফুলের মালা। তারপরে বিস্কিট দিয়ে, হ্যাঁ বিস্কিটের মালা হয়েছিল। তারপরে রিতা কি করেছিল? টাকা, টাকার মালা। আর ফাইনালি সবশেষে কি দিয়ে করলো? বর্ণ দিয়ে। কিসের মালা হলো? বর্ণের মালা। এবার দেখো তোমরা যে ইংরেজিতে লেটার পড়েছো, কতটি লেটার পেয়েছো? কতটি? 26টি। এই যে ইংরেজিতে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি লেটার রয়েছিল, এই 26টি লেটার বা বর্ণকে আমরা এখানে গাঁথলাম, গেঁথে কি করলাম? বর্ণমালা, তাই তো? তাহলে বর্ণমালা এর একটা ইংলিশ টার্ম আছে, ইংলিশে বর্ণমালাকে কি বলে? অ্যালফাবেট। কি বলে? অ্যালফাবেট। এই অ্যালফাবেট মানে কি? বর্ণমালা। তাহলে বর্ণমালা কাকে বলে? ইংরেজিতে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি লেটারকে একসঙ্গে আমরা কি বলবো? বর্ণমালা। কেন? ঠিক আছে, চলে আসো। ওখানে থাক, একটু বললি ওই জায়গাটা সুবিধা হবে, বোর্ডটা ক্লিন হলে আর বলতে পারবো না। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে মানে ক্লাস তোমার নেওয়া অভ্যাস আছে, খুব সুন্দর নিচ্ছ। হ্যাঁ, খুব ভালো হচ্ছে। এবার যেটা আরো বেটার করতে হবে, বোর্ডার সব ভালো হয়েছে। কিভাবে বেটার Thank you. কিভাবে করতে হবে সেটা তুমি বর্ণমালা মানে পড়াচ্ছ, বর্ণমালা অ্যালফাবেট এভাবে বুঝি, বাইলিঙ্গুয়াল মেথডে এটা হচ্ছে। স্পোকেন ইংলিশের মাঝে মাঝে তুমি ইংলিশ কথা বলো, মানে তোমাকে ছোট ছোট 70% instruction। ইংলিশ এগুলো অ্যালাউ রাম, তার জন্য বলছি। হ্যাঁ, মানে 70-80% আমি আগেই তো বলে দিয়েছি। তুমি যেহেতু অ্যাজ এ ইংলিশ টিচার আছো, এইজন্য তোমাকে তোমাকে স্যার প্লিজ 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 মানে স্ট্যান্ড আপ, স্ট্যান্ড আপ, একবারে যেটা বুঝতে পারছো না সেটা না। থ্যাংক ইউ, সিট ডাউন। মানে মিনিমাম ইউজ করো বাংলা, যেটা না বুঝবে ইনস্ট্রাকশনাল কথাগুলো সব ইংলিশে হবে, আরো বেটার হবে এটা। 2 নাম্বার হচ্ছে তুমি এটা ক্লাস 2 এর বইয়ে কি অ্যালফাবেট আছে সেটা না স্যার, ক্লাস 2 এর সম্ভবত আছে, বা যদি আমি আগে থেকে আগে, হ্যাঁ আগে তোমাকে দেখতে হবে পরের দিনের জন্য। তুমি দেখবে যে ক্লাস 2 তে আমি এখানে লিখছি ক্লাস 2, এটা আরো নিচু ক্লাস হতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস 2 তে অ্যালফাবেট নাই, মনে আছে। হয়তো ক্লাস 1 এ আছে, সেটা একটা ফল্ট হবে। বোঝা গেল আমি কি বলছি? তুমি ক্লাস 2 যদি করতে চাও, ক্লাস 2টাকে বাঁচবে, বাছার পর ওখান থেকে একটা লেসনকে তুমি ওখান থেকে বেছে নেবে, এখন থেকে এটা করো। হ্যাঁ, এবং কিভাবে পড়াবে সেটা বলি, বইটাতেই বলা আছে ক্লিয়ার। অ্যাক্টিভিটি 1, অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যাক্টিভিটি 3 এরকম করা আছে দেখবে বইগুলো। হ্যাঁ, অন্তত আমরা হাই স্কুলের যে উঁচু ক্লাসের বইগুলো দেখছি তাতে অ্যাক্টিভিটি আছে, অ্যাক্টিভিটি 1, অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যাক্টিভিটি, ওখানে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে কার্ডগুলো বিলি করছে না লে করছে। তুমি জাস্ট ওদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করো অ্যাক্টিভিটিটা,
দেখবে তোমার ক্লাস অনেক বেটার হবে। Thank you, sir. বোঝা গেল আমার কথা? ওদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করে তুমি পড়ো, তাও দেখবে সুন্দর হবে। চেষ্টা করো তো পড়াতে, ঠিক আছে? আচ্ছা আর ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা থাকবে ধরো তারা অবাক হবে। তুমি যদি আমি করেছো ইংলিশে, তোমাকে মানে পেড়ে ফেলার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? মানে কঠিন প্রশ্নই করবে, তা বলে তোমাকে ঘাবড়ালাম না। সেই যতটা পারো তোমার কম্পিটেন্সিটাকে টেস্ট করবার জন্য। আমি এবার পরপর প্রথম বলে দেব, তারপর স্যার বলবে। সময় লাগুক, আমরা খুব ধীর গতিতে এখন এগোচ্ছি। সেটা হলো যে প্রথমে আমি তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনটা বাংলায় করেছিলাম, ওকে? তাহলে তুমি কখনোই বলবে না স্যার আমি ইংলিশে বলবো, এটা বলবে না। বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ, পয়েন্টগুলো আমি ধরে দিচ্ছি, এটা করা যাবে না এক নম্বর। আর তুমি যখন গ্র্যাজুয়েশনে ইংলিশে করেছো বা এমএ, তখন ইংলিশই স্যার করতে লাগবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তখন তুমি ইংলিশে। না, কিন্তু যদি স্যার বলে যে তোমাকে এমনি বাংলায় প্রশ্ন করেছে, তুমি বাংলাতেই বলো। আচ্ছা স্যার। স্যার যদি ইংলিশে শুরু করে দেয়, ইংলিশে বলো। নিজে থেকে ইংলিশে বলতে চাও এক নাম্বার হলো। নাহলে তোমাকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় কোথাও আটকে গেল, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে তোমাকে হ্যারাস করতে পারে ইন্টারভিউ। বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, স্যার। সেটা সেই জন্য এটা বললাম। প্রথম দিকে ইন্ট্রোডাকশনে তুমি বারবার আই কমপ্লিটেড মানে এই হ্যাঁ, নামটাই ইউজ আই কমপ্লিটেড, ভেরিয়েশন। একটু ভ্যারিয়েশন আনো, কমপ্লিট কথাটা মানে বারবার ইউজ করা, একটু চেঞ্জ করো। চেঞ্জ করা। ঠিক আছে। আর একটা ইংলিশ থেকে তোমাকে সবই হায়ার ইংলিশ গ্রামারই ধরা হয়েছে। হ্যাঁ, স্যার। জেনারেল গ্রামার ধরলে তুমি পারতে, কারণ আমি জানি এগুলো তুমি একটা স্কুলে পড়াচ্ছ, বলে সবই পারবে। তোমাকে যদি জেনারেল গ্রামারটা ধরে, ওখানে পেরে যাবে, দেখে যাবে। ওটা ভাওয়েল কটা, কনসোনেন্ট কটা জিজ্ঞেস দেখা বললে যাচ্ছে। তোমাকে ভাওয়েল সাউন্ড জিজ্ঞেস সাউন্ড জিজ্ঞাসা করবে বা সেমি ভাবেল বা স্পেশাল ভাবেল জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ, বা ডিপ মনোথন। সিমিলি, মেটাফর, অ্যান্টিথিসিস, ব্যাথোস, মানে ওই সব সাইডে চলে যাবে। বুঝতে পারছো তো? আইরনি স্যার যেটা করছে, মানে সেই জন্য ওই পোরশনটা তুমি একটু দেখে যাও। হ্যাঁ, ওইগুলোই একটা দেখছি। আবৃত্তি করতে বলবে তোমাকে। পারলে তো মানে দারুণ ব্যাপার হয়ে গেল ওখানে। আচ্ছা, হুম। আর যদি স্যার ইংলিশে করে, তখন ইংলিশে বলো। আচ্ছা, স্যার। বাদ বাকি যখন বলে যদি বলে যে ইংলিশে অনার্স, তাহলে বলো, তখন তুমি শুরু করো। আচ্ছা, স্যার। ঠিক আছে? যা জিজ্ঞেস করবে, যে স্যার বাংলায় জিজ্ঞেস করবে তাকে বাংলায় উত্তর দাও, যে স্যার ইংলিশে করবে তাকে ইংলিশে উত্তর দাও। যেহেতু তোমার ইংলিশে অ্যান্সার করতে অতটা সমস্যা ওইটা মানে হবে না। যে স্যার কোন ঠিক আছে? ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে বলছি। স্যার যে ল্যাঙ্গুয়েজে শুনবে সেটা। আর যতটা পারা যায়, তুমি রিসেন্ট ট্রেন্ডটা দেখবে, যতটা পারা যায় স্পোকেন ইংলিশটাকে কিন্তু ফোকাস করাতে আচ্ছা। হবে তোমার এই ক্লাসের মধ্যে। আচ্ছা। এবং যেহেতু তুমি ইংলিশের লোক, ইংলিশের উপর ডেমোটা তুমি বেশি ফোকাস হ্যাঁ, করবে। ওখানে স্যার অ্যালাউ করবে কিনা, ওই জন্য আমি কোনটা বলো, কোনটা ওই ইংলিশে মানে বাচ্চাদের সঙ্গে, তো ওই জন্য ইংলিশে বলাটাকে অ্যালাউ করবে, তুমি না করলে ফল্ট ধরবে। তুমি ইংলিশের টিচার, তুমি না করলে ফল্ট ধরে, ডাইরেক্ট মেথডে পড়াতে হবে। তোমাকে 80% ইংলিশ ইউজ করতে হবে। সিট ডাউন, গো ব্যাক। হ্যাঁ, এগুলো হ্যাঁ তোমাকে যদি ক্রস কোশ্চেন করে যে আপনি এত ইংলিশ বলছেন কেন, তুমি তো বলবে, তো তার যুক্তি আছে না, সেটা তো ভালো যুক্তি। যে স্যার বর্তমান তো এটাই ট্রেন্ড আছে, ডাইরেক্ট মেথডে পড়ানো, এবং হচ্ছে আমাদের টার্গেট থাকবে যে কথা বলা, অ্যাক্টিভিটি, এগুলোর মাধ্যমে যেন আলাদা তো স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস নেই, বাচ্চারা হ্যাঁ, এখানে যেন শিখে শিখে। যায়। এটা পদ্ধতি। তুমি বাংলা বলা আছে, দ্বিতীয় রকম বলা আছে যে মানে ইংলিশ ক্লাসে ইংলিশ মাধ্যমেই পড়াতে হবে তোমাকে, ছোট ছোট ইনস্ট্রাকশন দিয়ে। এটাই নিয়ম। তুমি বাংলা যেখানে একদমই সম্ভব হচ্ছে না, ছেলে বুঝতে পারছে না, তখন বাংলা ইউজ করো। বাংলা ইউজই করার নিয়ম নাই। আর তুমি ওটাকে দোষ দিচ্ছ কেন? আচ্ছা, স্যার। ওটাই গুণ, বাংলা বলাটাই দোষ ওখানে। বোঝা গেল? সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজই পড়াতে হবে, এটাই নিয়ম। এই যে তুমি কাপটা বুঝে, দিস ইজ কাপ। হ্যাঁ, কাপ এক্সাম্পল কদিন বুঝবে না this is এটা cup? মুক্ত ধারণা দিয়ে তুমি বলছো এটা কাপ, বাংলা তুমি ইউজই করবে। আর কাপের বাংলাও নাই, ও কাপ। দিস ইজ কাপ, দিস ইজ বুঝতে পারছি। ঠিকই আছে, এখানে বিশেষ কিছু বলে না, মাহবুবুল্লাহ সবই বলে দিয়েছে। তো ভালোই হয়েছে, তবে আরেকটু মানে মডিফাই করার চেষ্টা করো, বিশেষ করে স্টুডেন্টদের এনগেজমেন্ট একটু বেশি করা, অনেক বেটার হবে। তাহলে আরো বেশি ভালো হবে। হ্যাঁ, তবে এটা বাকিটা বলা হয়ে গেছে। স্মাইলিং ফেস, তোমার স্পিড সবকিছু ওকে আছে। না, ও যে পড়ায় এগুলো সেটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু স্কুলে যেরকম হয় যে স্কুলে অনেক লেকচার মেথড, সেরকম যেন না হয়। এখানে আমরা অবশ্যই ফলো করবো ইন্ডাকটিভ ওয়ে অফ টিচিং। ঠিক আছে, ওইটা ইন্ডাকটিভ ছিল, কিন্তু আমি চাইছি আরো আকর্ষণীয়।
আরো একটা টপিকগুলো টপিকের উপর এটা টপিক দেখে নেবে যে Topic বাছো, বই দেখে কোন ক্লাসে কোন আর্টিকেলটা করা যায় সেটা সুন্দরভাবে ধরেছে এটা আর্টিকেলটা কিন্তু হ্যাঁ ভেবে দেখবা যে তুমি এবিসিডি যে অ্যালফাবেট আর ক্লাস 2 বলছো ক্লাস 2 তো আদৌ নাই হয় না। সেটা যেন মন দিলে হয়তো বুঝবে কিনা ওটা আগে থেকে তো ওনারা প্রিপারেশন বুঝে নেবেন যারা ওই বোর্ডে থাকে না আগে থেকে আমি প্রিপারেশন থাকলে আমার হয়তো এটা এবার আসবে হ্যাঁ স্যার আবার সামনে স্যারের মনে যেতে এসছে তাহলে ওনাদের মনেও আসতে পারে যেটা অবশ্যই। মনে আসবে সেটা তো আমারও মনে Yes. হচ্ছে যে অ্যালফাবেট অ্যাকচুয়ালি আমরা তো প্রাইমারিতে পড়াই না বলে আমিও জানি না, কিন্তু আমার এটুকু ধারণা মনে হচ্ছে যে অ্যালফাবেট যেন ক্লাস 2 এ নাই এরকম মনে হচ্ছে। এ তো মনের বিষয় হবে। অনেক বিষয় হচ্ছে অবশ্যই হ্যাঁ এটা সেটা মনে অনেক হচ্ছে। হবে আমি ওরা আমার ঠিক কথা আছে। বুঝবে কিনা অনেরা তার জন্য আমি টু লিখি একদম ঠিক আছে ঠিক আছে। বই দেখে করবো। থ্যাংক ইউ স্যার আর অ্যাক্টিভিটি ফলো করবো। আচ্ছা আর তোমাকে অন্য কোশ্চেন করা হয়নি, করবো পরে। আচ্ছা স্যার ওটন দুজন ওই ছেলে দুটো আসলো